हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लस टू फर्स्ट ईयर माय सीजीसी क्लासेस को। तो आज आम से प्लस टू फर्स्ट ईयर एमआईएल ओडिया बहीर झेलेम नदीर संध्या विषय भाग 4 पार्ट 4 को आम आज आलोचना करवा। ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सरी जाइए। जे ए पर्यंत जाए देखी ना जल्दी जाए देखी नियंतु एवं निज निज सांग पाखु सेयार करूँ। तो डेरी करवानी, आज पार्ट 4 को आम आज आलोचना करवा। तो चलतु देखी रखा पार्ट 4 रे कौन अच्छी। तो ये आम आलोचना करवा है आम कहीं आमर एपर्यंत सरी जाइए, तो ऑलरेडी ताको सरी जाइए। तेबे ये आम स्टार्ट करवा। तो तथापि मु पूर्व टी कही रखुची, तो जिते बेले राति रे राजमा रजापुओ को सहित जाई साक्षात करिसंती। रजापुओ एवं राजमांकर साक्षात होइछि, मिलन होइछि। तो सही समय रे से निशब्द राति रे जगुआलटी कौन नगर परिक्रमा करुथाए। जो नगर परिक्रमा करुथाए सेते बेले जगुआली की कहार कंठस्वर सुना जाइछि एवं से भाविछि कहार कंठस्वर ये एते राति रे कहार पुणी पाटी शुभुछि एवं अनुध्यान कर जानी जे ये पर जेमांकर कंठस्वर ताको लगी ये तो जेमांकर कंठस्वर। एवं सेठी जाई देखिछि सत तो सी थिले कौन जेमा। राजजेमा को जाई देखिछि एवं तांको सैन्य को कहिसंती जे कटुआल जे तुरंत बंदी करि नियो। कंगर तुरंत कौन दुई जन को बंदी कर दियो, गिरफ कर नियो। तम तापर कौन हबो मु कहिथिल देखिया पई। तो चलंत देखि रखिबा। राजपुओ राजझीर कैदीखाना रहिले। मंत्री पुओ ए उदंत पाई महाभावना पड़ा। कथा फुटियार हेले कि आउ मुंड रहिबो। तो जिते बेले जगुआल दुई जन राजपुओ और राजजेमा को नहीं बंदी कर रखीदेला, कैदी कारखाना बंदी कर रखीदेला। तो से दुई जन कैदी कारखाना रहिले। मंत्री पुओ ए उदंत पाई अर्थात मंत्री पुओ ए उदंत अर्थ कौन? उदंत अर्थ चिट्ठी बा समाचार कहले चले है। तो जिते मंत्री पुओटी ए खबर पाइले सेते बेले से कौन मंत्री पुओ व्यस्त हो गले, महाभावना पड़गले, व्यस्त हो गले। कौन पाई? जेतु मंत्री पुओ राजपुओ को नहीं सांगे आसते, जदि राजपुओ एठी आसिकी जेल रही बंदीगार कारागार रही काले कौन हम। तेणुक मंत्री पुओ घोर भावना पड़गले जे कथाटा जदि फिटिज प्रसारित हो आउ कौन मो मुंड रहिबो। मंत्री पुओ भाविले। तो तापर कौन है, जोशिला उपाय उद्धार करने को हेब, बुद्धि हेउछि बल। भाभी भाभी शेष गोटे कौशल कला। से कौन कहला? मंत्री पुओ सब भाभी भाभी व्यस्त पड़ा। तो मंत्री पुओ जो व्यस्त विव्रत हो जाइए केमी भाव में कौन करें पागल हो उठी। तो सेते भावी जे जमीती होना कहीं जो शिलार तो जमीती होना कहीं जो उपाय होना कहीं कौन करी उद्धार करी जो उपाय होना कहीं कौन उद्धार करने को हम। बुद्धि होउछि बल। एवं से भावी बुद्धि होउछि बल। भाभी भाभी कौन कर शेष को गोटे कौशल बाहर कला, गोटे उपाय बाहर कला। कौन कला ना पुरुष वेश ओह्ल गोटाए बुढ़ी वेश धारण कला। पुरुष वेश को ओह्ल गोटे कौन कला बुढ़ी वेश को धारण कला। एवं अंटा नई पड़ी गोटाए पिठा टोकई काखेई हाथ में खंडे बाड़ी जाए कैदीखाना फाटक पहुँचला। एवं बुढ़ी वेश को धारण करके कौन कला अंटा को नई देला। अंटा टिके नई जा सत जमी खाली से नुहे पिठा टोकईटा पुणी काखेई नौची एवं से बुढ़ी वेश को धारण कर पिठा टोकई काखेई अंटा नई नई जाई कैदीखाना पाखे पहुँचला। तो फाटक पाखे पहुँचला। तो पहुँचला पर कौन है, जगुआली की देखी कहला अरे पुओ पछू किसी दिशुना। हुड़ा को बाट खोजिले। भाविली धन दरब कौन मशाणी की नेबी, कहा उपकार लागू हेले। ए कैदी घर दुआर छाड़ी केड़े हिनीमान अच्छी किए तांको भल भल रांधि देउछि। पिठा दीटा हेले देई आसे कैलाण करिवे धर्म हेबो। तो जिते बुढ़ी वेश धरिकी मंत्री पुओ आसी फाटक पाखे पहुँची देखी जगुआली ठियाई जगी से राजजेमा राजपुओ से जो कारागार में थे तार बाहर पटे कौन जगुआली जगी एवं जगुआली पाखक जाकि मंत्री पुओ कहते जे पुओ मत पछू कि दिशुना, मत कि दिशुना बाट दिशुनी।
ଏବଂ ହୁଡ଼ାକୁ ବାଟ ଖୋଜିଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଡ଼ାକୁ ବାଟ ଖୋଜିଲେଣି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ମୋର ମରଣ କାଳ ଆସିଲାଣି। ଭାବିଲି କ'ଣ ଧନ ଦରବ ମଶାଣିକି ନେବି। କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, ଭାବିଲି ଏ ଧନ ଦରବ କ'ଣ ମଶାଣିକି ନେବି, କାହା ଉପକାରରେ ଲାଗିଯିବ। ହେଲେ ତେଣୁକରି ଯେ କଏଦୀ ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ିକି କେତେ କେତେ ଲୋକ କଏଦୀଖାନାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ରାନ୍ଧିକି ଦେବ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ଭାବିଲି ଏ ପିଠା ଦୁଇଟା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇ ଆସେ, କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ଟିକେ, ମୋର ଧର୍ମ ହେବ ବୋଲି। ତ ସେଠି ଜଗୁଆଳି ବିଚାରିଲେ। ତ ଜଗୁଆଳି କ'ଣ ବିଚାରିଲେ? ଜଗୁଆଳି ଭାବିଲେ ସେ ତ ପିଠା ଦେବ, ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଭାବିଲେ ଜଗୁଆଳି ଯେ ସିଏ ତ ପିଠା ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ଆମର ବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଜେମା ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ଧରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅଟି ଭିତରକୁ ଗଲା ପିଠା ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ନିଜର ବୁଢ଼ୀ ବେଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଜେମାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ୀ ବେଶ କରିଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ କ'ଣ ଜେମାଙ୍କ ବେଶ ହୋଇଗଲା। ତ ଜେମା କ'ଣ କଲେ, ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ଧରିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲା ଆସକୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜେମା ବୁଢ଼ୀ ବେଶକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଭିତରେ ରହିଲେ କିଏ? ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଆଉ ରଜା ପୁଅର। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତ ଏ ମଧ୍ୟରେ କଟୁଆଳ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, ମହାରାଜ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଛାମୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ, ଏପଟେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରାଜପୁଅ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ କଟୁଆଳ, ତ ସେପଟେ ଯାଇକି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ମହାରାଜ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଯେ ଏଇଭଳି କଥା ଘଟିଛି, ଯେ ମୁଁ ରଜା ପୁଅ ଏବଂ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ଧରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଣି କ'ଣ ବନ୍ଦୀ କାରାଗାରରେ ରଖିଛି। ଛାମୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜ ତୁମେ ଯାଇ ନିଜ ଆଖିରେ ଆଗେ ଦେଖିନିଅ। ତ ଜେମା ତାଙ୍କର ଦେବୀ ପ୍ରତିମା, ସେ ଅବାଟକୁ ଯିବେ ଏକଥା ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ଜେମା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା, ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଜେମା। ମହାରାଜ ଭାବିଲେ ଯେ ସିଏ ଜେମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା, ଦେବୀ ପ୍ରତିମା, ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟ, ତ ସିଏ ଅବାଟକୁ ଯିବ, ଏ କଥା କ'ଣ ରାଜା ଭାବି ପାରିଲେନି, ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରିପାରିଲେନି, ସତ ବୋଲି ମାନିଲେନି। ତଥାପି ସେ ଗଲେ। ତଥାପି କ'ଣ, ସେ ଗଲେ କଟୁଆଳ ସହିତ କଏଦୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଟୁଆଳ ଜେମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା। ରାଜା ଓଢ଼ଣା କରି ଦେଖନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଜେମା ନୁହନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଗଲେ ସେ କଏଦୀ ଘରକୁ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଜେମା ନାହାନ୍ତି, ଜେମାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି, ସେଠି ଜେମା ନଥିଲେ। ତ ତାପରେ ରଜା କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଜା ଚଟକିନେ ଆଖିକି ନିଆଁ ଚହଟିଗଲା। ରାଗରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ, କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ, ସତେମିତି ଆଖିରେ ନିଆଁ ଜଳିଗଲା। ତରବାର କାଢ଼ି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଟୁଆଳକୁ ଚୋଟେଇ ଦେଲେ। କଟୁଆଳ ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତ ସରସର ହୋଇ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟିଲା। ରଜା ପୁଅକୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ବେଡ଼ି କଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମହାରାଜ ରାଗିଗଲେ। କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ? କାହିଁକିନା କଟୁଆଳ ଯାଇ କହିଲା ଯେ ଜେମା, ରାଜଜେମା ଏବଂ ରାଜପୁଅକୁ ମୁଁ କ'ଣ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖି ମହାରାଜ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲେ ରାଜଜେମା ସେଠି ନଥିଲେ, ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ମହାରାଜ କ'ଣ କଲେ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡାଟିକୁ କାଢ଼ି, ତଲବାରଟିକୁ କାଢ଼ି ଚୋଟେଇ ଦେଲେ କଟୁଆଳକୁ। କଟୁଆଳ ସେଇଠି ରକ୍ତରେ ସରବର ହୋଇ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା, ଭୂଇଁରେ କ'ଣ ଲୋଟିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା। ଏବଂ ରଜାପୁଅର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ହଥକଡ଼ିକି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କ'ଣ ଲୁହାର କଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁଅ ସଙ୍ଗେ ରାଜଝିଅର ପାଟମୁଦି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଙ୍ଗଳକୃତ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ମନ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କି ଫଳ ହେଲା, ସମୟ ଯେ ଆଉ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, କିଏ ନା ରାଜପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ରାଜପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ, ତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେଇଦିନ କ'ଣ ରାଜଜେମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକୃତ୍ୟ, ବିଭାଘର ସେଇଦିନ। ତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରଜାପୁଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଭାଘର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ମନ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ମନ କ'ଣ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ କହିଲେ ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କି ଲାଭ ପାଇଲେ, କି ଫଳ ମିଳିଲା ଆମକୁ, ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଯେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ କହିଲେ, ନା କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୋଇଲା ଉପାୟ କର ନାନା ମତେ, ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ତ
ତ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ରାଜପୁଅ ବାହାରିଛନ୍ତି କଏଦୀ ଘରୁ ସେଇ ସମୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ରାଜଜେମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକୃତ୍ୟ ବିଭାଘର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁଅ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭାବିଛନ୍ତି ଏତେ କାମ କରି ଯେ କି ଲାଭ ପାଇଲୁ, କି ଫଳ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଉପାୟ ଯେତେ ଉପାୟ କର, ନାନା ମତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଉପାୟ କର, କର୍ମର ଆୟତେ ଫଳିବ ସବୁ। ଯାହା ବିଧିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯାହା କର୍ମ ତୁମେ କରିଥିବ ଯେଉଁଭଳି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ପାଇବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଉପାୟଟିକି ପାଞ୍ଚିଲା, ଉପାୟ ପୁଣି ବାହାର କଲା। ତ ଏଣେ ରାଜଧାନୀରେ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ହେଲା, ସୁନାର ତୋରଣ ବନ୍ଧା ହେଲା, ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ କଦଳୀପତ୍ର ପୋତା ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ରଖାଗଲା। ବାଇଦ ବର କାଠ ବାଜିଲା, ବର ଆସିଲା, ବାହାଘର ହେଲା, ବରକନ୍ୟା ବିଦା ହୋଇଗଲେ। ଜେମା ଆଖିରେ ଲୁହ, ସତେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜଜେମାଙ୍କର ସେଇଠି ବାହାଘର ହେଇଛି, ସେଇଦିନ ରାଜଧାନୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଖାଲି ସୁନାର ତୋରଣ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ କଦଳୀପତ୍ର ପୋତା ହେଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭକୁ ରଖା ହେଇଛି, ବାଦ୍ୟ ବାଜା ରୋଷଣୀରେ ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଉଛି। ଏବଂ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ବରକନ୍ୟା କ'ଣ ବିଦା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଜେମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ସତେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନ କଥାକୁ ବୁଝିବେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିଲେନି? ହଉ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ। କାହିଁକି ନା ଜେମା ରାଜପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ରାଜପୁଅ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ରାଜପୁଅ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ହଁ ହଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର କ'ଣ ଡାକଟି ଶୁଣିବେ, ମୋ ମନ କଥାଟି ବୁଝିବେ। ତ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ସଞ୍ଜ ହେଲା, ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅନ୍ଧାର ଘନେଇ ଆସିଲା। ବରଯାତ୍ରୀ କହିଲେ ଏଇଠି ଡେରା ପକାଅ, ଆଜି ରାତିରେ ରହଣି ହେଉ। ସୁନା ଛାଣି ହାତୀ ଦାନ୍ତର ପାଲିଙ୍କି ରହିଲା। ଏ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ରାଜଜେମା ବେଶ ଧରି ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଜେମା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଣକୁ ଖସିଲେ, ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମିକା ରାଜପୁତ୍ରକୁ ଭେଟିଲେ। ତ ସେଠି କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜ ଆସିଛି, ବରଯାତ୍ରୀ ବିଦା ହେଉଛନ୍ତି ନା, ତ ଜେମାଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜପୁଅ ଜେମାଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଛି, ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା ଯେହେତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ଘନେଇ ଆସିଛି। ତ ବରଯାତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଉ ଯିବାନି, ଏଇଠି ଆଜି ରହିବା, ଏଇ ରାତିରେ ଆଜି ଏଇଠି ରହଣି ହେଉ। ତ ସୁନାର ଛାଣି ହାତୀ ଦାନ୍ତର ପାଲିଙ୍କି ଯେଉଁଥିରେ ଜେମା ବସିଥିଲେ, ତ ସେଇ ପାଲିଙ୍କିଟି ସେଇଠି ରହିଲା, ସେ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା। ଏବଂ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ମଉକା ଦେଖି, ସୁଯୋଗ ଦେଖି କ'ଣ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ରାଜଜେମା ବେଶକୁ ଧରି ପାଲିଙ୍କି ଭିତରକୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ, ପାଲିଙ୍କି ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ଏବଂ ଜେମା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଣକୁ ଖସିଗଲେ। ଯଥାସ୍ଥାନ ପ୍ରେମିକାକୁ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ଯଥାସ୍ଥାନ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ରାଜପୁଅକୁ ଭେଟିଲେ, ରାଜପୁଅ ସହିତ ମିଳନ ହେଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏପଟେ ଜେମାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଡର ମାଡ଼ୁଥିବ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସି ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତା ରୂପକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ପାଲିଙ୍କି ସତେ କି ହଲ୍ଲୋଳ ହୋଇଗଲା। ତ ସେଇ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସିନା ଜେମାଙ୍କ ରୂପ ଧରି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ନା ରାଜପୁଅ ଏବଂ ଜେମାଙ୍କର ମିଳନ କରିବେ ବୋଲି। ତ ଜେମାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେଲେ, ଜେମା ଯାଇକି ରାଜପୁଅ ସହ ମିଳନ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ କାଳେ ଡର ମାଡ଼ୁଥିବ ବୋଲି, ଯେଉଁ ଦେଶର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜପୁଅ ସହିତ ବିବାହର ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ରାଜଜେମା, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ସେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜପୁଅର ଭଉଣୀ ଆସିକି କ'ଣ କଲେ, କାଳେ ଜେମାଙ୍କୁ ଡର ମାଡ଼ୁଥିବେ ବୋଲି ଆସି ଭିତରେ ବସିଲେ, ଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜେମା ନାହାନ୍ତି ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜପୁଅ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚମକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ପାଲିଙ୍କିରେ ସତେ ଗୋଟେ ହିଲ୍ଲୋଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତା ସଙ୍ଗେ ଆଳାପ ଜମେଇଲା, କଥାରେ ତାର ହୃଦୟ କିଣିନେଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ହୋଇଗଲେ, ଥିର କଲେ ବେହେ ହେବେ। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଆଳାପ ଜମେଇଲା ଏବଂ ସେ କଥାରେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ମନକୁ କିଣିନେଲା। ସେଇ ରାଜପୁତ୍ରୀର ମନକୁ କ'ଣ କିଣିନେଲା, କିଏ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ। ଏବଂ ଦୁହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅତି ଆପଣାର ହେଇଗଲେ, ଦୁହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିର କଲେ, ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର କଲେ, ମନସ୍ଥ କଲେ, ବେହେ ହେବେ ଅର୍ଥ ବାହାଘର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଖସି ନ ପଳାଇଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ଦେଖି ଦୁହେଁ ବଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଘୋଡ଼ା ବାଟରେ ତକେଇ ରହିଗଲେ। ରାଜପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଦୁହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଘେନି ବିଜୁଳି ଗତିରେ ଛୁଟିଲେ। ତ ସିନା ବାହାଘର ହେବା ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲେ ଯଦି ଏଇଠୁ ଖସିକି ନ ଯିବୁ ତେବେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ଦେଖିଲେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଅନ୍ଧାର ଦେଖି କ'ଣ କଲେ, ବଣ ଭିତରକୁ ଛୁଟିଲେ ଅର୍ଥାৎ ବଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଖସିକି। ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଘୋଡ଼ା ବାଟରେ ତକେଇ ରହିଥିଲା। ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଘୋଡ଼ା ବାଟରେ ତକେଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ରାଜପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କ'ଣ କଲେ, ଦୁହେଁ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ବିଜୁଳି ଗତିରେ ଛୁଟିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁଳି ଗତି କ'ଣ ପୁରା କ୍ଷିପ୍ର ନା ନାହିଁ, ପୁରା କ୍ଷିପ୍ର, ପୁରା ମାନେ ଏକାଥରେ ଜୋର ଏକାଥରେ ବିଜୁଳିର ଗତିଟି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ରାଜପୁଅ ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ ନିଜକୁ ନ ଦେଖି ବିଜୁଳି ଗତିରେ ଛୁଟିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଧରି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଧରିଛି ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ରାଜାଙ୍କର ଭଉଣୀକି ଏବଂ ରାଜପୁଅ ଧରିଛି ରାଜମାଙ୍କୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଖାଲି ପୁଅ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗରେ ବୋହୂ ଘେନି ଆସିଛନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା ରୂପ, ଯାହା ସ୍ୱରୂପ ଭାବିନଥିଲେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ରାଜପୁଅ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ମା' ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି? ପୁଅ ଖାଲି ଫେରିନି, ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବୋହୂ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ନାହିଁ ନଥିବା ରୂପ ଏବଂ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ବୋହୂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ନାହିଁ ନଥିବା ରୂପ ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ସ୍ୱରୂପ ଭାବିନଥିଲେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ରାଜା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ରାଜପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଦୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂ ଆଣିବେ ବୋଲି, ସିଏ ଆଜି କ'ଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ଯାହା ସେ ଭାବିନଥିଲେ ଆଜି ସେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ନା ବେଦି ଗଢ଼ା ହେଲା, ବାଣ ନିଶାଣ ଖଞ୍ଜା ହେଲା, ରାଜଯାକ ମଉଛା ଲାଗିଗଲା, ବଡ଼ ସମାରୋହରେ ବେହେଗର ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଧରି ଫେରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବାହାଘର ସ୍ଥିର କରାହେଇଛି, ବେଦି ସଜା ହେଇଛି, ବାଣ ରୋଷଣୀ ଧୁମଧାମରେ ଫୁଟିଛି, ରାଇଯାକ ମଉଛା ଲାଗିଗଲା, ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଧୁମଧାମରେ ସମାରୋହରେ ବାହାଘରଟି ହେଲା। ଗପ ଶେଷ ହେଲା, ଶିକାରା ଲାଗିଲା ଗଣପତି ଘାଟରେ। ହାଞ୍ଜି ବିଦାକି ନେଇ ବିଦାୟ ନେଲା, ତା ମନରେ ଟିକିଏ ପୁରାଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ମନରେ ରଖିଦେଇ। ତ ଗପଟି କ'ଣ ଶେଷ ହେଲା ଏଇଠି ଆମର ସେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟି ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଶିକାରା ଲାଗିଲା ଗଣପତି ଘାଟରେ ଏବଂ ସେ ଝେଲେମ ନଦୀର ସଫର, ସେ ଝେଲେମ ନଦୀର ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶିକାରା ଅର୍ଥାତ୍ ନୌକା ଲାଗିଛି ଗଣପତି ଘାଟରେ। ପଡ଼ିବ ନୌକା କେଉଁଠି ଲାଗିଲା ନା ଗଣପତି ଘାଟରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେଇ ହାଞ୍ଜିର ସେ ଲୋକଗଳ୍ପ ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ରଖିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ବିଷୟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ କରି ସମସ୍ତେ କହିବ ହେଲା। ତ ତେଣୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।